Hello, dear listeners and viewers. Assalamu alaikum and welcome to my English class. At first, let me introduce myself. I am ATM Abdullah, lecturer, Department of English, Government Krishnapur Haji Ali Akbar College, Khaliajuri, Netrakona. Today, I have designed my class for the students of HSC level, and the paper is English for today. So, at first, let us see some pictures. Dear viewers and listeners, can you identify the pictures? Who are they? What do you mean by the pictures? There are some street children. What do you mean by street children, dear listeners and students? The children who live on street, or those who have no living place, they are called street children. So our today's lesson is, dear students, have you ever seen the picture in your textbook? Can you remember? Yeah, he is Amirego, a street child. Unit 7, Lesson 4. Learning outcomes. After completing the lesson, we will be able to tell the meaning of the new words. অর্থাৎ এই প্যাসেজ থেকে আমরা কতগুলো নতুন শব্দ পাবো এবং সেগুলোর অর্থ জানবো। Describe Amirago's life story. এই প্যাসেজ থেকে আমরা আমিরাগোর জীবনে যে তথ্যগুলো পেয়ে থাকি, তার জীবনটা কিরকম ছিল, সে কোথায় বাস করতো, তার বাবা মার কি অবস্থা, এগুলা জানবো। Describe the miserable condition of the other street children. স্ট্রিটে বাস করা অন্যান্য শিশুদের যে অবস্থা এবং যে খারাপ অবস্থা, এটা আমরা আলোচনা করব এই ক্লাসে। So let us know some new words. Separated. What do you mean by separated? Separated means detached or divided. কারণ সেপারেটেড অর্থ হলো আলাদা হয়ে যাওয়া, ভাগ হয়ে যাওয়া। You know, when Amerigo was 13 years old, his parents were separated from each other. Amerigo's parents are separated from each other. This is the picture of trash. Trash, what do you mean by trash? Trash means waste or rubbish. অর্থাৎ আবর্জনা, ময়লা আবর্জনাকে বলা হয় trash. So this is waste product or rubbish. So according to the passage, you know, Amirago used to collect trash and sell it to a vendor. অর্থাৎ এই প্যাসেজে আমরা পাই আমিরাগো কি করে, যে ময়লা আবর্জনা থেকে কতগুলা ওয়াস্ট প্রোডাক্ট সে কালেক্ট করে এবং এগুলা শেষ পর্যন্ত একজন বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে, ভেন্ডরের কাছে। This is the picture of a vendor. Vendor means hawker, hawker or seller, যিনি মালামাল বিক্রয় করে থাকেন। Amirago used to collect trash and sell it to a vendor. Amirago কি করতো, যে ময়লা আবর্জনা থেকে কতগুলো ওয়াস্ট প্রোডাক্ট সে সংগ্রহ করত এবং এগুলা ভেন্ডরের কাছে বিক্রয়। What do you mean by dump? Dump হচ্ছে ময়লা আবর্জনা অথবা ওয়াস্ট প্রোডাক্টগুলা যেগুলা ব্যবহারযোগ্য নয়, হ্যাঁ, সেগুলা এক জায়গায় স্তূপ করে রেখে দেওয়াটাকে বলা হয় ডাম্প, রাবিশ পাইল, অর্থাৎ ময়লা আবর্জনার স্তূপ। According to the passage, we know that doctor told Amirago to stay away from the trash dump. ডাক্তার কি করছিল, আমিরাগোকে বলছিল সে যেন যে ময়লা আবর্জনার স্তূপ থেকে সরে যায়, কারণ তার স্কিন ডিজিজ হয় সেজন্য।
painful. Painful means bitter or hard, অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক। bitter means তিক্ত অবস্থা। Selling ice cream was difficult and painful for Amerigo. তো আমরা জানি যে প্যাসেজে আমেরিগো প্রথম কি কাজ করতো, ময়লা আবর্জনা থেকে ওয়াস্ট প্রোডাক্ট সংগ্রহ করতো এবং এগুলা একটা ভেন্ডরের কাছে বিক্রয় করতো। পরবর্তীতে ডাক্তার যখন তাকে এই কাজ থেকে সরে যাওয়ার জন্য বলছিল, তখন সে একটা আইসক্রিম দোকানে আইসক্রিম বিক্রয়ের কাজ নেয়। আইসক্রিম দিয়ে যখন আইসক্রিমের যে বক্সে থাকে, এটা যখন আইসক্রিম দিয়ে পূর্ণ করা হতো, তখন তার জন্য এই আইসক্রিম বক্সটা নিয়ে নাড়াচাড়া করা, সমুদ্রের তীরে গিয়ে আইসক্রিম বিক্রি করা অনেক ডিফিকাল্ট এন্ড পেইনফুল ওয়ার্ক ছিল আমেরিকার জন্য। এটা ছিল তার 2 নাম্বার কাজ। তো ডিজিজ মিন্স অসুস্থতা, রোগ, ইলনেস, আনহ্যাপিনেস। আমেরিকা's friends suffered from serious disease. আমরা জানি যে পেসেজে দেখলাম যে আমেরিকার কতগুলো বন্ধু, তারা এই যে ময়লা আবর্জনা নিয়ে কাজ করতে করতে অনেক সময় অনেক মারাত্মক রোগে তারা ভোগে। Now let us know about Amerigo. So Amerigo is 13 years old. He lives on the street because his parents are separated from each other. His parents don't want him. Amerigo is waiting for his father. তো প্যাসেজের শুরুতে আমরা দেখি যে আমেরিগো বলে যে আমার বয়স 13 বছর, আমি রাস্তায় বাস করি, আমার মা বাবা থেকে আলাদা হয়ে যায়, বাবা থাকে অনেক দূরে, আমি বাবার কাছে প্রায় সময় চিঠি লিখি, সেজন্য আমাকে কিছু টাকা পাঠায়, সেই টাকা দিয়ে বাস ভাড়া দিয়ে আমি বাবার কাছে যেতে পারি, কিন্তু তার বাবা কোনো রেসপন্স করেনি। আমেরিগো কি কি কাজ করতো? আমরা প্যাসেজ থেকে জেনেছি যে আমেরিগো প্রথম কি করতো, যে কালেক্টিং ট্র্যাশ, তো ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করতো। Then his second work was selling ice cream, and finally he worked as a shoe shiner. সে কি করতো, যে শু শাইনিং করতো, জুতা পালিশ করতো। তাহলে আমেরিকার কয়টা কাজ ছিল? ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করা, আইসক্রিম বিক্রয় করা এবং শু শাইনিং করা। Now let us know about the life story of street children. অর্থাৎ রাস্তায় বাস করা অন্যান্য শিশুদের যে জীবন যাপনটা কেমন, গল্পটা কেমন, এটা আমরা দেখব এখন। The life of the street children is very miserable. Miserable means কষ্টসাধ্য, মানে খুব অভাব অনটন যুক্ত, যেটা এটা হচ্ছে miserable। তাদের বাড়ি নাই, ঘর নাই, থাকার জায়গা নাই, তারা রাস্তার মধ্যেই অবস্থান করছে। Sometimes they do not get their payment. শিশুরা তারা যে কাজ করে, কাজের বিনিময়ে মাঝে মধ্যে পুরোপুরি যে মজুরিটা তারা এটা পায় না, এটা থেকে কি হয়, তারা বঞ্চিত হয়। They remain hungry and never get nutritious food. তারা ক্ষুধার্ত থাকে এবং তারা কখনো পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না। নিউট্রিশিয়াস, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার। নিউট্রিশিয়াস ফুড হচ্ছে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার, এটা তারা খেতে পারে না, পায় না খাওয়ার জন্য। They suffer from various diseases. তো তারা যেহেতু পুষ্টিহীনতায় ভুগে, পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে না, বা লিভিং প্লেসটা নিরাপদ না, তারা যেখানে বাস করে এটা নিরাপদ না, এই জন্য হয়তো তারা বিভিন্ন ধরনের রোগে ভুগে থাকে। এমনকি তারা প্রপার ট্রিটমেন্টও পায় না। They don't get proper treatment, but they dream to lead a very happy life. শিশুরা চায় একটা সুখী জীবন যাপন,
করতে এবং তাদের স্বপ্ন থাকে এটা। প্রত্যেক শিশুই চায় কি একটা সুন্দর জীবন যাপন করার। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক রয়েছে। হোমওয়ার্কটা হলো রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন স্ট্রিট চিলড্রেন। এই প্যাসেজ থেকে আমরা শিশুদের, একটা স্ট্রিট চাইল্ডের যে জীবনযাপনটা কেমন হয় তা জেনেছি। তার উপর ভিত্তি করে তোমরা একটা প্যারাগ্রাফ শিখবা। এটা হচ্ছে স্ট্রিট চিলড্রেন। তো thank you very much for watching the video. Hope this lesson will help you to understand the passage. So thank you very much. Allah Hafiz.